कृष्ण श्री गौर सपात श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कौर करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाश नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री कृपाद पद्म समाधि मंदिर की जय। श्री कृपाद पद्म भजन कुटीर की जय। चैतन्य मठ की जय। तृतीय शाखा समूह की जय। श्रीमद श्रीमद भक्तिवर्ण माधव महाराज की जय। श्रीमद भक्तिवर्ण कृष्ण महाराज की जय। शिवान प्रभु की जय। श्यामानंद प्रभु की जय। संतोष प्रभु की जय। सतमठवासी सन्यास वृंद ब्रह्मचारी की जय। समागत भक्त गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्ममाध्वगौरीयसारस्वती नमोऽस्तुते। श्रीगुरुगौरगन्धर्व गोविन्द भक्तिजीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय त्वमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नितिज्ञाय नमोऽस्तुते। सत्यम शिवकोत्तम मानदत्यम वाग्मिने शान्तदन्ताय कान्ताय महन्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्न सौजन्य शुद्धमूर्तये भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षण कारणतोषायी गर्भदोषायी च पयोधीशायी शेषश्च दस्यांश कलशनित्यानन्द्याक्षराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो। दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लभदायिने हिरण्यशीलाशङ्कनधामने नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে। आज श्री अक्षय तृतीया तिथि बड़ा। आज एक श्रेष्ठ तिथि, जे तिथि के अक्षय तृतीया बोले अभिहित करा है। शुक्ल पक्षे तृतीया तिथि गुरु महाराजेर बिछानाय जे छोट आलेख आछे सेटाते एरकम दुभाज करे दिते होबे। परम गुरु आज बैशाखी शुक्ल पक्षेर तृतीया तिथि। कौन तृतीया? अक्षय तृतीया। अक्षय शब्दे जार क्षय নাই। এই জন্য सनातन धर्मावलम्बी व्यक्तिगण এই তিথিকে অবলম্বন করে বিশেষ ধর্মকার্য এবং পুণ্য কার্য আদি করে থাকেন। কিসের আশায়? না অক্ষয় পুণ্য হবে। অক্ষয় তৃতীয়ায় যে পুণ্য করব, পুণ্য কার্য ধর্ম কার্য করব, তার দ্বারা অক্ষয় ধর্ম লাভ হবে, অক্ষয় পুণ্য হবে। আর অক্ষয় পুণ্য লাভ হলে অক্ষয় স্বর্গবাস। স্বর্গে পুণ্য সঞ্চয় করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই পুণ্যটা ভোগ হয়। পুণ্য শেষ হলে আবার স্বর্গ থেকে ফেরত আসতে হয়। কিন্তু এই তিথিকে অবলম্বন করে এই তিথিতে যদি এমন কিছু পুণ্য কাজ করা যায় যার দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়ে থাকে, তাহলে সেই স্বর্গ অক্ষয় বহুকাল প্রাপ্ত হবে। এই জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ দান আদি বিভিন্ন সেবা কার্য, জনসেবা, দেব সেবা ইত্যাদি করে থাকেন। কিন্তু ভক্তদের বিচার একটু আলাদা। বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ তারাও সেবা করেন, তারাও কিছু ধর্মকার্য করেন, কিন্তু তাদের ধর্মজীবন, তাদের সেবা কার্য জাগতিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিষয়াসক্ত ব্যক্তিত্বের চেয়ে একটু আলাদা। তারা
চান এই অক্ষয় তৃতীয়ায় নিঃস্বার্থ নিষ্পৃহ সেবা করে সে নিঃস্বার্থ নিষ্পৃহ সেবা প্রবৃত্তিটা যেন আমার অক্ষয় হয়ে যায়। কোন অবস্থায় কোনোভাবেই যেন সেই সেবা প্রবৃত্তি আমার না টলে, অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জন্ম জন্মান্তর ধরে যেন আমার সেই সেবা প্রবৃত্তি চলতে থাকে। মহাপ্রভুর শিক্ষাকে অবলম্বন করি, মহাপ্রভুর শিক্ষাকে স্বীকার করে তাদের এই বাসনার উদ্রেক হয়। কি বাসনা? ন ধনম, আমি ধন চাই না, ধন সম্পদ ঐশ্বর্য আমি চাই না। ন জনম, আমি লোকবল বাহুবল আশা করি না। বহু মানুষ আমার সাথে থাকবে, সঙ্গে থাকবে, আমাকে সহযোগিতা করবে, এটা আমি চাই না। আমার প্রশংসা করবে, সারা পৃথিবী আমাকে নিয়ে মাতামাতি করবে, নাচানাচি করবে, আমি চাই না। ন জনম ন সুন্দরীং কবিতাম, অপূর্ব সৌন্দর্য যুক্তিয়া রমণী আমি চাই না। ন সুন্দরীং কবিতায়, কবিতায় উল্লেখিত যে অপূর্ব সৌন্দর্য যুক্তা রমণী, হে জগদীশ্বর, হে প্রভু, আমি চাই না। এটা আমার বাসনা হতে পারে না। আমার কি বাসনা, আমি কি চাই, আমার ইচ্ছাটা কি? প্রভু মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তির অহৈতু কি তুহি, আমার যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে, শুধু এ জন্মে নয়, জন্ম জন্মান্তর ধরে আমার যেন তোমার পাদ পদ্মে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়। আবেগী ভক্তি নয়, কাছুমাছু ভাব নয়, শুদ্ধা ভক্তি লাভই একমাত্র ভক্তির চরম উদ্দেশ্য। শুদ্ধা ভক্তি কাকে বলে? রূপ গোস্বামী পাদ বললেন, অন্যাভিলাষিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাত্মনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তি উত্তমা। এই হলো উত্তমা ভক্তি। ইহা হইতে প্রেমা হয়, এই উত্তমা ভক্তি থেকেই কৃষ্ণ প্রেমের জন্ম হয়, লাভ হয়। এই জন্য ভক্তরা এই যে শুদ্ধ ভক্তি সেবা প্রবৃত্তি যাতে জন্মায়, এই জন্য আজকের এই তিথিতে উঠে পড়ে একেবারে তারা নিজেদের টান টান করে শক্ত করে ধরে রাখবে, যেন অক্ষয় প্রবৃত্তি আমার তৈরি হয়। কোনোভাবেই আমি যেন স্লিপ না খাই, কোন অবস্থাতেই আমি যেন বিচলিত না হই, শত ঝড় শত বিপদের মুখেও যেন আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ভগবত সেবাকে ধরে রাখতে পারি। এই হল ভক্তের বিচার। জগতের বিচার নিজের অনন্ত সুখ ভোগের আশায় তারা পুণ্য আদি কার্য করে, আর ভক্ত কৃষ্ণকে সুখ দেবার জন্য, কৃষ্ণ সেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তারা অক্ষয় তৃতীয়ায় বিভিন্ন সেবা আদি কার্য সেই কার্যে যুক্ত হন। ভগবত সেবা, গুরু সেবা, বৈষ্ণব সেবা, সাধু সেবা, মন্দিরের সেবা, মঠের সেবা, বিভিন্ন সেবা কার্য যার দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম, কৃষ্ণ সেবার অনুকূলে যাহা কিছু তাহাই হলো ভক্তি। এই জন্য আজকের এই তিথিতে ভক্তগণ পরম উল্লাসের সঙ্গে অক্ষয় সেবা প্রবৃত্তি লাভের জন্য তারা এই প্রচেষ্টা করেন। আজকের তিথি বহু মহিমা আছে, বহু
এই তিথিতে ভগবানের অবতার পরশুরামের আবির্ভাব। ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। অর্জুনকে ভগবান বলেছেন, এই একটা কাজ করে দেবে, এই যে ফ্যানটা আছে মাঝখানে আছে, মাঝে ফ্যানটা না দিয়ে দুদিকে দুটো ফ্যান দিতে, মাঝখানে তো কেউ বসে না, ওই ব্যবস্থাটা আমি সন্তোষকে বলেছি, ওর মাথায় নাই। এদিকে একটা ফ্যান লাগিয়ে দেবে, এদিকে একটা ফ্যান লাগিয়ে দেবে, তাহলে মাঠে যারা আপনার বসেছে মশা কামড় থেকেও বাঁচবে, আবার হাওয়াটা একটু পাবে। ওটা মনে করে ওটা করে নিও। একটা অ্যাঙ্গেলটা আমি ব্যবস্থা করে দেবো, দুটো অ্যাঙ্গেল লাগবে। দুটো অ্যাঙ্গেল খুব হেভি অ্যাঙ্গেল দেওয়া দরকার নেই, এটা খুব মোটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, এত মোটা অ্যাঙ্গেল দেওয়া দরকার নেই। আর ভগবানের অবতার, ভগবত অবতার শ্রী পরশুরামের আবির্ভাব তিথি। অর্জুনকে ভগবান বললেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অর্থাৎ ধর্মের গ্লানি মাঝে মাঝেই হয়, এটা জানতে হবে। কেন না দুইবার ভগবান বললেন যদা যদা, যখন যখন, মানে হতেই থাকে, হবে। কালের নিয়ম অনুযায়ী, প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ধর্ম বারবার গ্লানি যুক্ত হয়। যখন গ্লানি হয়, যদা যদা হি, অবশ্যই হবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, যখন যখন ধর্মের গ্লানি এসে উপস্থিত হয়, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, অধর্ম একেবারে মাথা চারা দিয়ে ওঠে, ধর্মকে অধর্ম বলে চালানোর চেষ্টা করে। অধার্মিক ব্যক্তিগণ নিজেকে ধার্মিক বলে প্রচার করার চেষ্টা করে। অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করি। তদাত্ম্যানম সৃজাম্যহম। কেন? কি দরকার আছে? কালের প্রভাবে ধ্বংস হবে, আমার প্রকাশ হবার কারণ কি? না পরিত্রাণায় সাধুনাম, সাধুগণকে পরিত্রাণ করার জন্য, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, দুষ্কৃত ব্যক্তি যারা, দুষ্কৃত ব্যক্তি যারা ধর্ম মানে না, অন্যায়কারী, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতগণের রক্ষার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। শুধু কোন একটা যুগে ভগবান অবতীর্ণ হন তা নয়, প্রত্যেকটি যুগে বহু অনন্ত অবতার ভগবানের, অসংখ্য অবতার। সেই এক প্রকার দুষ্ট দমনকারী ভগবান পরশুরাম যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। যমদগ্নি ঋষির পুত্র, মা হলেন রেণুকা। কি দৃঢ়তা! অন্যায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তির দৃঢ়তা কেমন হওয়া প্রয়োজন ভগবান নিজে দেখিয়েছেন, নিজে আচরণ করে দেখিয়েছেন। গুরুর আজ্ঞা কিভাবে পালন করতে হয়, গুরুর আজ্ঞা হি অবিচরণীয়। গুরু, শিক্ষক, পিতা যমদগ্নি ঋষি, তিনি আদেশ করলেন মাতার মস্তক ছেদন করো, ব্যাস। অন্য পুত্রেরা জানা আছে ঘটনা তো। রেণুকা জল আনতে গেছেন নদীতে, জল আনতে গিয়ে জল ভরে নিয়ে আসছেন, এমন সময় চোখে পড়ল যে দেবতাগণ, দেবতা এবং দেবীগণ তারা রমণ ক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে।
দেখে মোহিত হয়ে গেছে, মনের মধ্যে বিকার এসে গেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে সেখান থেকে ফিরে এলেন। সেই জল পঞ্চপাত্রে রেখে যমদগ্নি ঋষি আচমন করে ধ্যানস্থ হচ্ছেন। ধ্যান কোনো মতে ঠিক হচ্ছে না, মন সংযুক্ত হচ্ছে না, বারবার চেষ্টা করছেন, মন সংযুক্ত হচ্ছে না ধ্যেয় বস্তুতে। কি ব্যাপার, এইরকমটা হচ্ছে কেন? এমন হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। বিচার করে দেখলেন, আমি যে স্থানটিতে বসে ধ্যান করছি স্থানটির কোনো দোষ আছে কি? সূক্ষ্মভাবে বিচার, না, ঠিক আছে। আসনে কোনো দোষ? আসনের প্রতি মনোনিবেশ করে দেখলেন, না, তারও কোনো দোষ নেই। মনের কোনো চঞ্চলতা? তাও তো নেই। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন জলের দিকে দৃষ্টি গেল, তখন তিনি জলটাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, চিন্তা করে মনকে তার সংযুক্ত করে দেখলেন, হ্যাঁ, জলে দোষ আছে, জল অপবিত্র হয়ে গেছে। দুষ্ট চিন্তার দ্বারা জল পবিত্র হয়ে গেছে। তখন রেণুকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রেণুকা, এই জল কোত্থেকে এনেছো? না, পাশের এই নদী থেকে জল এনেছো, এত দেরি হলো কেন? না প্রভু, এই ব্যাপার, জল নিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় দেখছি দেবতাগণ দেবীগণ তারা রমণ ক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে, সেদিকে মনোনিবেশ হতো, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম, একটু মোহিত হয়ে গেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বললেন, মাতার মস্তক ছেদন কর। তিনি বললেন, না, মায়ের মাথা কি কাটা যায়? তারপরে পুত্রদের বললেন, তারাও তো। কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরামকে বলেন, পরশুরাম, মাতার মস্তক ছেদন করো। আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুর আজ্ঞা হি অবিচরণীয়, কোন বিচার না করে সঙ্গে সঙ্গে পরশু মানে কুঠারের দ্বারা মায়ের মস্তক ছেদন করে। এ হলো দৃঢ়তা। ভালো মন্দ নাহি জানি, সেবা মাত্র করি। ভালো হবে না মন্দ হবে আমার দেখার প্রয়োজন। আদেশ আদেশ, কমান্ডারের নির্দেশ, শেষ কথা। তখন পিতা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। এটাই তো আমি চাইছিলাম, বলো বৎস, আমার ইচ্ছা অনুরূপ কার্য করেছ, তুমি কি বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে বর দিতে চাই। পিতা, বর যদি দিতেই হয়, আমার দুটি বর প্রার্থনা আছে। কি? না, একটি বর হলো আমার মায়ের জীবন দান করবেন। পরশুরাম জানতেন পিতার সামর্থ্য, এটা যে সাধারণ কোন ব্যক্তি নন, এটা তিনি জানতেন। আমার মাতার জীবন দান করুন। আর দ্বিতীয় বরটি হলো, মা যেন জানতে না পারে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, তিনি যেন ভুলে থাকেন এই বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপুত জল ফেলে দিলেন, জীবিত হলেন। এইরকম দৃঢ়তা তিনি নিজে আচরণ করে দেখিয়েছেন। পরশুরাম শব্দের অর্থ হলো যে রামের হাতে কুঠার যুক্ত হয়েছে। রময়তি ইতি রাম, রাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ দান করা। 10টি অবতারে, 10বিধ যে অবতার, সেই অবতারে 3টি রামের কথা উল্লেখ আছে। দাশরথী রাম, শ্রীরামচন্দ্র, যাকে আমরা শ্রী রামচন্দ্র বলে জানি, দাশরথী রাম। আর হলধর রাম, বলরাম বলা হয় যাকে, যিনি অত্যন্ত বলবান। স্বয়ং ভীম তার কাছে গদা যুদ্ধ শিখেছেন। স্বয়ং দুর্যোধন যার কাছে গদা কুশলতা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি হলেন শ্রী বলরাম, হলধৃক রাম, তিনি হল ধারণ করেন। আর এই পরশুরাম, তিনি পরশু ধারণ করেন, কুঠার ধারণ করেন।
এই কুঠারের দ্বারা পৃথিবীকে 21 বার নিক্ষত্রিয় করেছেন। কালের প্রভাবে রাজন্যবর্গ, ক্ষত্রিয় বর্গ দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে তাদের শাসন প্রবৃত্তি, পালন প্রবৃত্তিকে পরিহার করে জগৎকে শোষণ করতে থাকে, জগৎকে নানা প্রকারে তারা ভোগ করার চেষ্টা করে। জগতের মানুষের প্রতি অনাচার অবিচার শুরু করে। শাসনের নামে সমগ্র জগতে শোষণ চলতে থাকে। এটা রাজন্য বর্গের চিরকালে, শুধু আজ নয়। অসংযত ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব পড়লে সে সেখান থেকে নিজের ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টাই করবে। কারোর হাতে যদি কয়েক কোটি টাকা সম্পত্তি যদি হাতে ফেলে দেওয়া হয়, তার যদি সংযম না থাকে, সংযত চিত্ত যদি না হয়, সংস্কৃত চিত্ত যদি না হয়, সে ওখান থেকে নিজের জন্য গোছানোর কিছু চেষ্টা করবে। আমার নিজের জন্য কতটা আমাকে গোছানো যায়, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, সেবা বুদ্ধি তখন মাথায় উঠে যাবে। এই অসংস্কৃত রাজন্য বর্গের এই দুষ্প্রভাব যখন সমগ্র বিশ্বে প্রবলভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন পরশুরাম সমগ্র পৃথিবীকে একেবারে ক্ষত্রিয় শূন্য করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পৃথিবীতে তিনি অবস্থান করেছেন। ক্ষত্রিয় শূন্য হলো, আবার শিশুদের কথা বধ করেননি। সেই ক্ষত্রিয়ের শিশু যখন আবার রাজা হলো, সে ওই রকম। আবার যখন উৎপাত শুরু হলো, আবার ক্ষত্রিয় নিধন শুরু করলেন। এইভাবে 21 বার তিনি ক্ষত্রিয় নিধন করেছেন। ভগবানের অবতার শ্রী পরশুরাম আজকের এই তিথিকে অবলম্বন করে তিনি অবতীর্ণ হন। ভগবৎ পাদ পদ্ম শ্রী গঙ্গা আজকের এই তিথিতে পৃথিবীতে ভগবান বলি মহারাজকে করুণা করার জন্য, পরম ভাগবত শ্রী বলি মহারাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি, বিরোচনের পুত্র, মহাদানী যে বিরোচন, প্রহ্লাদ মহারাজের পুত্র, তার পুত্র হলেন বলি মহারাজ। সেই বলি মহারাজের প্রতি অত্যন্ত কৃপা বর্ষণ করার জন্য ভগবান বামন রূপে অবতীর্ণ হলেন। ইন্দ্রকে তার স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়াটাই কি শুধু উদ্দেশ্য? তার চেয়েও ভগবানের বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে বলি মহারাজকে কৃপা করা। এইরকম ভক্ত, এইরকম নিজ জন, তাকে করুণা করা। ভক্তকে করুণা করার জন্য ভগবানের হৃদয় সবসময় উদ্বেলিত হয়ে থাকে। ভক্ত যদি ভগবানের দিকে দুপা যায়, ভগবান তার দিকে 200 পা এগিয়ে আসে। ভক্ত ভগবানের হৃদয় স্বরূপ, প্রাণ স্বরূপ। এইরকম ভক্ত বলি মহারাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম একজন, তাকে করুণা করার জন্য এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভগবান বলি রূপে অবতীর্ণ হয়ে বলিকে যখন ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করলেন, বলি মহারাজ প্রথমে দিতে সম্মত হয়নি। ত্রিপাদ ভূমি আবার কি দেবে? তোমাকে যদি 3 পা ভূমি, 3 পা মানে 3টে পাউরি, 3টে স্টেপ, 1 বার 2 বার 3 বার, ওই যা হবে ওইটুকু। সেসব ঘটনা তো জানা আছে। প্রথমে দিতে চাননি, যখন ভগবান আশীর্বাদ, না আমি ব্রহ্মচারী, আমি অধিক সঞ্চয় কেন করব? অধিক সঞ্চয়ের তো কোনো প্রয়োজন নেই আমার, আমি অধিক সঞ্চয় করব না। অধিক সঞ্চয়ে
পারমার্থিক শক্তি নষ্ট হয়। এই জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যারা, তারা কখনো নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় কিছু সংগ্রহ করবে না। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা নিজের জন্য ব্যাংক ব্যালেন্স করবে, বিপদে আপদে সংগ্রহ করে রাখবে, একদম না। ভগবানের মঠ মন্দিরের জন্য হতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য ব্যাংক ব্যালেন্স কদাপি নয়। নিজেরই ক্ষতি হবে, তাহলে নিজের শক্তি হ্রাস হবে। ভগবান তোমাকে রক্ষা করতে পারেন না। যখন মঠে আসি প্রথম, কোন একজন মঠবাসী আমাকে বলেছিল যে তুমি তো মঠে আসবে, লাল কাপড় নেবে, লাল কাপড় নিলে তো তোমার বাবা তোমাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবে, কিছু দেবে না, তো সংসার ত্যাগী হয়ে যাবে, তখন আর তোমাকে কে টাকা দেবে, তোমার চলবে কি করে? আমি সর্বনাশ, ওগুলোকে ছেড়ে আসার জন্য আমি এই মঠে আসছি, আর ওগুলো ছাড়া বাঁচতে পারবো না, তাহলে মঠে এলাম কি জন্য? গুরু মহারাজকে কি বলছি, গুরু মহারাজ বলছেন এদের বুদ্ধি এইরকম। ভগবান আমাকে রক্ষা করতে পারেন না। ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেছি, তিনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন না। ওই কটা কাগজের নোট আর টাকাগুলো আমাকে রক্ষা করবে, এইরকম যাদের বুদ্ধি, তারা মঠে আসে। এদের মঠে আসার কি প্রয়োজন? এই জন্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সর্বদাই এই অর্থ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকবে। গুরু মহারাজ বলেন যে জগতের মধ্যে সব থেকে দুটি মারাত্মক বিষয়, একটা হচ্ছে স্ত্রী আর একটি হলো অর্থ। এই দুটির মধ্যে আবার অর্থ অত্যন্ত মারাত্মক, কারণ এ সবকিছুকে টেনে নিয়ে আসবে। নিরস রসদায়ক, নিজের কোনো রস নাই, টাকাটা চেয়ে কিচ্ছু রস পাবেন না, কিন্তু জগতের যত রস সব ওর মধ্যে আছে, ও সমস্ত রসকে টেনে 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 নিয়ে আসবে। এই জন্য আমি ব্রহ্মচারী, আমার বেশি কিছু দরকার নেই। আমার বেঁচে থাকার জন্য খাবারের একটু দরকার, একটু কাপড় চোপড়ের দরকার, একটু রোগ ব্যাধি হলে ওষুধের দরকার, আমার বর্তমানটা দরকার, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমানে একটু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধাদি, পথ্য আদি, এইগুলি দরকার না। তথাপি একটা গ্রাম অন্তত পক্ষে নাও তুমি, তিনি কোনোভাবেই স্বীকার করলেন না। তখন বাধ্য হয়ে বলি মহারাজ তাকে দান করতে গেলেন। দান করতে যাওয়ার সময় শুক্রাচার্য, ভোগী গুরু, ভোগী লোকেদের গুরু শুক্রাচার্য, গুরুর আবার অনেক ভাগ আছে। পরমার্থের জন্য গুরু অত্যন্ত দুর্লভ। শিবজি পার্বতী দেবীকে বললেন শিষ্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহকারী, শিষ্যের বিত্ত নাশকারী গুরুর অভাব নেই জগতে। মাঝে মাঝে শিষ্যের কাছে যাবে, কিছু প্রণামী পাবে, উপঢৌকন পাবে। বাস্তবিক শিষ্যের আত্মমঙ্গলের জন্য, শিষ্যকে পরমার্থ উপদেশের দ্বারা শিষ্যের মঙ্গল করতে পারে, এইরকম গুরু জগতে দুর্লভ। তা শুক্রাচার্য হচ্ছে ভোগীদের গুরু। সে দেখছে সর্বনাশ, আমার শিষ্যের যদি সব নিয়ে নেয় তাহলে তো মুশকিল, আমি কোথায় যাব? তিনি ওই যে কমণ্ডলর যে নলটা, নলের ভিতরে ঢুকে পড়লেন, জল আটকে দিলেন। আচমন করতে হবে তো, দান করতে গেলে আচমন করে সত্য করতে হয়, কারণ আমাদের ঠোঁট সবসময় তো আচমন করে ঠোঁট জীব পবিত্র করে তারপরে তার যে কমণ্ডলুর নলের মধ্যে আটকে গেল। ভগবান জানতে পারলেন ও শুক্রাচার্য ভিতরে ঢুকে আছে, সূক্ষ্ম ভাবে গিয়ে ঢুকে আছে, জল পড়ছে না। আরে মহারাজ চিন্তা করছেন কেন? আরে কুস্তি খুশি দিনে সূক্ষ্ম ভাবে ঢুকে আছে, সরু একটা কুচ দিয়ে যেই খুঁজেছে একদম চোখে লেগে গেছে, একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। এই জন্য এই দুষ্ট লোক ভোগী গুরুদের এইরকম পরিণতি। যারা ভোগী গুরু তাদের এইরকম দুর্দশা হয়। তারপরে সত্য করে যখন ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণের জন্য প্রথম পথ প্রসারণ শুরু করলেন,
পৃথিবী অন্তরিক্ষ, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে অন্তরিক্ষকে অতিক্রম করে স্বর্গ মহ জন তপই করে 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 একেবারে ব্রহ্মলোক সত্যলোকে গিয়ে ব্রহ্মা যেখানে রয়েছেন সেখানে ব্রহ্মা দেখছেন, আরে প্রভুর চরণ, আমার প্রভুর চরণে সঙ্গে সঙ্গে তার কমণ্ডলে জল দ্বারা প্রভুর চরণ ধৌত করে দিলেন। চরণ ধৌত জলকে কমণ্ডলে ধারণ করলেন। সেই চরণ ধৌত জলই হল গঙ্গা দেবী। সাধারণ জল নয়, অপ্রাকৃত জলরাশি, ব্রহ্ম দ্রবময়ী গঙ্গা। সেই গঙ্গাকে শিবজি মহারাজ তার মস্তকে ধারণ করেছিলেন। গঙ্গার অবতরণ হবে পৃথিবীতে। যেখানে অবতরণ হবে গঙ্গার বেগ সামাল দেবে কে? ধরার মতো, পৃথিবীর ধরার মতো ক্ষমতা নেই। শিবজি বললেন আমি ধারণ করব। গঙ্গা দেবীর বেগকে শিবজি মস্তকে ধারণ করলেন। আজকের দিনে সেই গঙ্গা দেবী যখন ভগীরথ পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য আহ্বান করে তাকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই গঙ্গা দেবী আজকের এই তিথিতে জগতে অবতীর্ণ। বহু 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 আবার এই যে 4টি যুগ, যে কাল প্রবর্তিত হচ্ছে, সত্যত্রেতা দাপর কলি, সত্যত্রেতা দাপর কলি, এই যে চক্র আকারে আবর্তিত হচ্ছে, আজকের দিনে সত্য যুগ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে ত্রেতা যুগের দিকে আসবে, দাপর যুগে, কলি যুগে, আবার শেষ হবে আবার সত্য যুগ। এই জন্য পরম পবিত্র এই তিথি, পরম পুণ্যদায়ক, পরম আনন্দদায়ক, সুখময়, ভক্তের কাছে পরম উল্লাসের বিষয়, সব ভগবানের সম্বন্ধযুক্ত, ভগবত সম্বন্ধযুক্ত। এই জন্য আজকের এই তিথি বিশেষ গুরুত্ব তাৎপর্য। আবার একটি আছে, এই তিথিতে সূর্য প্রদত্ত অক্ষয় থালি প্রাপ্ত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির মহারাজ। এই তিথিতে কতগুলি তার মাহাত্ম্য। সূর্য দেবীর তপস্যা করে দ্রৌপদী দেবী যে থালি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে থালি হচ্ছে অক্ষয় ফল প্রদানকারী। কয়েক হাজার ভক্ত প্রসাদ পাবে বা কোনো ব্যক্তি প্রসাদ পাবে। প্রথমে অন্ন পরিবেশন হবে, যা চিন্তা করো, অন্নতে ভর্তি হয়ে গেল, অন্ন দিতেই থাকবে, দেবে আর ভর্তি হয়ে যাবে, দেবে আর ভর্তি হয়ে যাবে, সকলকে অন্ন দেওয়া হয়ে গেল, ব্যাস। তারপরে পরমান্ন দেবী, মিষ্টি দেবী, ছানার রসা, পনিরের ডালনা, যা বলবে সব দেওয়া হয়ে গেল। যত জন আসবে তারপরের ব্যাচে আবার চলবে, সারাদিন ধরে চলুক, সারাদিন ধরে চলবে, শেষ হবে না। শেষে যখন দ্রৌপদী প্রসাদ পাবে, দ্রৌপদী প্রসাদ পেয়ে যখন থালি দিয়ে রেখে দেবে, আবার পরে দেবে। সেই যে সূর্য প্রদত্ত স্থালি, যা অক্ষয় স্থালি বলে পরিচিত, আজকের দিনে প্রাপ্ত হয়েছে। আজকের দিনে প্রাপ্ত হয়েছে। এই জন্য ভগবানের যে করুণা, এই দিবসেই শ্রী বদ্রীনাথ, শ্রী কেদারনাথ ইত্যাদি এই সমস্ত মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হয়ে থাকে। তিথি অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী দ্বার উদ্ঘাটন হয়, কিন্তু সাধারণের প্রবেশ প্রতি বছর নাও হতে পারে। যদি দেখা যায় তিথি অনেকটা আগিয়ে এসেছে, বরফ এখনো সরানো সম্ভব হবে না, তখন সাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকে না। সাধারণের প্রবেশের জন্য আর কিছুদিন সময় নিয়ে ভারত সরকার সেটাকে বন্দোবস্ত করে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু তিথি অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী আজকের দিনেতে সেই বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি ইত্যাদি ধামের দ্বার উদ্ঘাটন হয়ে থাকে। এই জন্য আজকে আমাদের কর্তব্য হলো, যারা একটু ভক্তি লাভ করতে চাই, তাদের কর্তব্য হলো ভগবানের চরণে একাগ্র চিত্তে
প্রাণ খুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, হে প্রভু আমি আর কিছু চাই না, আমার যেন অক্ষয় সেবা প্রবৃত্তি লাভ হয়, অক্ষয় ভক্তি লাভ হোক। এখন একটু সেবা প্রবৃত্তি লাভ হচ্ছে, একটু ভাবছি পরক্ষণে সেবা প্রবৃত্তি কোথায় চলে যাচ্ছে, ভোগ প্রবৃত্তি এসে ঘাড়ে চাপছে। একটু হরিকথা শুনে একটু মনে জোর পাচ্ছি, পরক্ষণে আবার কোথায় হালকা হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ভক্তরা তারা আজকে ভগবানের চরণে বারবার নিবেদন করেন, বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয় আমার, সেই মতো প্রীতি হও চরণে তোমার। বিষয়ে প্রীতি কাউকে বলতে হয় না। একটা সন্তান জন্মগ্রহণের পর থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিষয়ের আসক্তি যায় না। বিষয় কি? রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এগুলিকে যে পাওয়ার ইচ্ছা, এগুলিকে পাওয়া যায় কাগজের ওই বস্তুটির দ্বারা। এই জন্য ওটি হলো মহা বিষয়, এটি হলো মহা বিষয়। গুরু মহারাজ বলতেন, দেখো না একটা ছোট ছেলে, তাকে হাতে একটা টাকা দিলে সে ছাড়তে যায় না, টাকার হাতে তার কোনো মতে ছাড়বে না। খুব কমজন আছে যাদের স্বীকৃতি আছে পূর্বজন্মে, যাদের দেওয়ার ভাগ্য আছে, তারা একমাত্র দিতে চায়। তা নাহলে সাধারণত প্রত্যেকের মধ্যে বিষয়ের প্রতি ভয়ানক আকর্ষণ। সেই যে আকর্ষণ আমাদের পরিবর্তিত হয়ে, সেই আকর্ষণ আমাদের ভগবত পাদপদ্ম সেবায় যুক্ত হোক, এটাই হলো ভক্তের একমাত্র বাসনা। মহাপ্রভুর সেই কথা বারবার বারবার ভক্তরা উচ্চারণ করেন, প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন, নাহি মাগে দেহ সুখ বিদ্যা ভগবান, ন ধনম না জনম না সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ী, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরী ভবতার ভক্তি রবে। আমার যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার পাদে পদ্মে ভক্তি হয়, ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা বারবার করি। আজকের এই অক্ষয় তৃতীয়ায় এই উদ্দেশ্যে আমাদের সেবা কাজ, নাম সংকীর্তন, হরিকথা শ্রবণ, শরীর, মন, বাক্য, বুদ্ধি, অর্থ, আমার যা কিছু, আমার বলতে যেটুকু আমার আছে, আমার যেটুকু আছে, শরীর দিয়ে ভগবানের সেবা করব, মন দিয়ে ভগবানের সেবা করব, কান দিয়ে ভগবানের সেবা করব, চরণ দিয়ে ভগবানের সেবা করব, মন্দির পরিক্রমা আদি, ভগবানের পূজা আদি, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ দিয়ে ভগবানের সেবা করে যেন এই শরীর, মন, বাক্য, বুদ্ধি, সম্পদ সমস্ত কিছু আমার সার্থক হয়, অক্ষয় ভক্তি লাভ করে আমরা যেন অনন্তকাল ধরে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতে পারি। এই আজকের ভক্তদের প্রচেষ্টা। কতটা পাঠ হয়েছিল? আজকের আর একটি দিন, কতদিন আছে ভগবানের সম্বন্ধে কত 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 আছে। আজকের এই তিথিতে ভগবানের নিজজন সুদামা বিপ্র এই তিথিতে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তো এই তিথির অত্যন্ত মহিমা, অক্ষয় বন্ধন কৃষ্ণের সঙ্গে। সুদামা বিপ্র দ্বারকায় হেঁটে 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 এসে কি বন্ধুত্ব, ভগবানের সঙ্গে যার যে রস, শুধু বন্ধুত্বের জন্য এগুলো হয় না। কৃষ্ণকে যারা সখা ভাবে কৃষ্ণের সেবা করে সেটাও সেবা, যারা বাৎসল্য রূপে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত তারাও সেবা করে। সেবা প্রবৃত্তি বাদ দিয়ে কখনো ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কখনো প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর চারটি রসের মূল হলো সেবা প্রবৃত্তি। সেবা প্রবৃত্তি গাঢ় হলে তবে এই রসগুলি আস্বাদন হয়। মধুর রসে প্রেমিক রূপে বা স্বামী রূপে যে পাওয়া, সেখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা প্রবৃত্তি।
এই জন্যই তো রাধারানী বললেন যে নিজ সুখে মানে কাজ করু তার শিরেবাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ। নিজের সুখের জন্য, নিজের কোনো কিছু চাহিদা মেটানোর জন্য, কোনো ইচ্ছা পূরণের জন্য কৃষ্ণ সেবা করলে তা কৃষ্ণ সেবা হয় না, তার মাথায় বাজ পড়ে। কৃষ্ণ সন্তুষ্টি বিধানই হলো সেবা। পরম ভক্ত সুদামা বিপ্র, তার এত সেবা প্রবৃত্তি, এত সেবা প্রবৃত্তি, কৃষ্ণ সুখ ছাড়া সে নিজের জন্য কিছু চায়নি, কখনো চায়নি। স্ত্রী বারবার করে বলছে একবার যাও না, একবার যাও কৃষ্ণের কাছে যাও, আমাদের ছেলে পুলেগুলোকে একটু ভালো করে খেতে দিতে পারছি না, তোমার বন্ধু সমগ্র দ্বারকাধীশ তার কাছে একটু কিছু বলো, একটু কিছু বলো। সে বলছে আমি কৃষ্ণের কাছে চাইবো নিজের জন্য? ছি 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 ছি, আমার মৃত্যু হওয়া উচিত, আমার নিজের জন্য কিছু চাওয়ার থেকে আমার মরণ হওয়া উচিত। কৃষ্ণর কাছে আমি চাইবো আমার প্রভু ভাব থাকুক সখ্য, যে ভাবই থাকুক না কেন প্রভু ভাব থাকতেই হবে, প্রভু দাস এই ভাব থাকতেই হবে, তা নাহলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না কখনো। স্ত্রী যখন বারবার বলছেন তখন ভাবছেন তা যাই হোক না কেন আমি চাইবো না ঠিকই, এই স্ত্রীর কথায় একবার কৃষ্ণ দর্শন তো হবে, আমি চাই দেখে আসি। সেই কৃষ্ণ দর্শনের লালসায়, কৃষ্ণ চরণে নিজেকে সমর্পণের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে নিজেকে উজাড় করে দেবেন, এই আশায় সুদামা বিপ্র হাঁটতে শুরু করেছে। যেতে 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 না খাওয়া না খাওয়া কত পথ অতিক্রম করে ভগবানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এই আজকের তিথি। কৃষ্ণ নিজের সেই যে শয্যা, যে শয্যায় স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন, সেই শয্যায় সুদামা বিপ্রকে বসিয়ে স্বর্ণ ভৃঙ্গারে, সোনার ভৃঙ্গার, সোনার যে গারু ভৃঙ্গার, সেই স্বর্ণ ভৃঙ্গারে নিজে হাতে সুদামা বিপ্রের চরণ ধুয়ে দিলেন। এ হেন আমার প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র, নিজে হাতে। আর স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী চামড় ঢুলিয়ে তাকে বাতাস করছে। আমার প্রভুর এহেন করুণা, ভক্তের প্রতি তার এহেন প্রীতি, চরণ ভৌত জল মস্তকে ধারণ করলেন। পরম করুণাময় ভগবান সর্বদাই তার ভক্তকে হৃদয়ে ধরে রাখেন। সেই যে সুদামা বিপ্র তথাপি গিয়ে কিছু চাইলেন না, তথাপি কিছু চাইলেন, বলতেই পারলেন না, কিচ্ছু চাননি, তিনি সব দিলেন। সুদামা বিপ্র, সখা আমার জন্য কি এনেছো? ভিক্ষা করে, নিজের ঘরেতে কিছু নেই, ভিক্ষা করে দুমুঠো চিরা বেঁধে নিয়ে এসেছিলেন। সে লজ্জায় আর দিতে পারছে না। এটা কি দেহার বিষয়? এটা কি দেওয়া যায়? ভগবান জোর করে কিনে নিলেন। এক মুঠো খেলেন, দুই মুঠো খেয়ে আবার যখন পেতে যাচ্ছেন, লক্ষ্মী দেবী হাতটা ধরেছেন, প্রভু আমি বিক্রি হতে চাই না, তুমি তোকে যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছো ওই দু মুঠাতে, এবারে দিলে তো আমাকে দিয়ে দিতে হবে। কি দিলেন না। সুদামা বিপ্র গিয়ে দেখলেন রাজ অট্টালিকা, রথ রথী, ঘোড়া হাতি, বিশাল উদ্যান, বিশাল রাজপ্রাসাদ, চাকর বাকর দাস দাসী পরিপূর্ণ, সকলে স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিতা। সেখান থেকে অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী দেবী স্বরূপা একজন নেমে আসছেন। কে ইনি? স্ত্রী সব পাল্টে গেছে, পুত্র কন্যা সব রাজপুত্র রাজকন্যা অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু সুদামা বিপ্রের শরীরটা ওই রকম, ওই হাত জিরে। কেন? তিনি তো চান না, ভক্তের ইচ্ছা ব্যতীত ভগবান জোর করে তাকে কিছু দেন না।
ভক্ত যদি বলেন আমার দরকার নেই, ভগবান কোনোদিন তাকে জোর করবেন না। আমাদের এই মঠের এলাকা খুব ছোট না? আপনারা খুব ভুক্তভোগী। কথায় কথায় গুরু মহারাজকে বলি, গুরু মহারাজ আমাদের মঠটা একটু বড় জায়গা হলে হতো না? এই ছোট জায়গা তাই বলি, একটু বড় করে এই হলে হতো, ওই হলে হতো। একদিন বলছে, শোনো, আমি চাইলে তবে তো ভগবান দেবেন। আমি কোনোদিন চাইনি বিশাল কিছু হোক, আমি শুধু চেয়েছি আমরা মাথা গুঁজে থাকবো, ভগবানের পূজা করব, ভগবানের সেবা করব, ভগবানের ভোগ দেব, হরিনাম হবে, হরিকথা হবে। আমি এটা চেয়েছি, মহাপ্রভু এইটুকুই ব্যবস্থা করেছি। আমি কখনো চাইনি বিশাল আড়ম্বর কিছু হোক, ধ্যান হোক, এখানে কখনো চাই। এই জন্য ভক্তের ইচ্ছা ব্যতীত ভগবান কখনো জোর করে তার ধারে চাপান না। সুদামা বিপ্রত, তিনি কখনো চাননি খুব সুন্দর একটি শরীর হবে, খুব সুন্দর আমি দেখতে হয়ে যাবো, এই হবে, হ্যাঁ হবে, ত্যান হবে। সকলে সুন্দর হলো, কিন্তু অমনি হাট জিরে রয়ে গেল। আজকের এই তিথিতে সেই পরম ভাগবত, পরম ভক্ত, কৃষ্ণের নিজজন, আপন, একবারে প্রাণের প্রাণ যে সুদামা বিপ্র, এই দিনে সখা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং বুঝুন আজকের তিথিটি কত গুরুত্বপূর্ণ, কত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যেন এই তিথিকে কখনো ছোট করে না দেখি। বেশ, আর চন্দন যাত্রা শুরু আজ থেকে, 21 দিন চন্দন যাত্রা। ভগবান শ্রী জগন্নাথ দেবীর বিজয় বিগ্রহ, হ্যাঁ, চন্দন সরোবরে, তাই তো, নরেন্দ্র সরোবরে, মদন মোহন নরেন্দ্র সরোবরে 21 দিন সুন্দর শীতল বাতাসে পরিপূর্ণ সেই স্থান। নরেন্দ্র সরোবরে তিনি বিলাস করেন সুন্দরভাবে। তাকে চন্দন, একেবারে চন্দনে ঢেকে, চন্দন হচ্ছে শীতলতা, হ্যাঁ, গা জ্বালা জ্বালা করে না গরমেতে, চন্দন রং মেশাবে না। এমনি অনেকে দেখেছি, অনেকে চন্দনের সঙ্গে নীল, লাল, সবুজ রং মেশালে কি হয়, চন্দনের যে স্বাভাবিক গন্ধ ওটা থাকবে না, রঙের গন্ধটা তো মিশে যাবে, কেমিক্যাল ঢুকে যাবে, তো ভগবানের সুখ হয় না। চন্দনের যে শীতলতা থাকবে, চন্দনের যে স্বাভাবিক গন্ধটা ওটা থাকবে, একদম ন্যাচারাল, প্রাকৃতিক যেটা, ওটা থাকতে হবে। রং মেশালে রঙের সঙ্গে ওই গন্ধটা থাকে না, কেটে যায় গন্ধটা। এই জন্য আজকের দিনে জগন্নাথের বিজয় বিগ্রহ যে মদন মোহন, সেই মদন মোহনকে নরেন্দ্র সরোবরে ভক্তরা পরম উল্লাসের সঙ্গে সেখানে তারা জলকেলি করেন, সুন্দর শীতল বাতাস। আর 1 মাস ধরে তো তুলসী জলধারা চলছে, এটাও চলবে। এই জন্য খুব পরম আনন্দের দিন আজকের দিন, পরম উল্লাসের সঙ্গে ভক্তরা এই সমস্ত ভগবানের বিলাসে যুক্ত হন, ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করেন। আদিরাজ মনু, আদিরাজ মনু যে স্থানটিতে তিনি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে রাজকার্য দেশ জগৎ প্রতিপালন করছিলেন, সেই স্থানটি হল ব্রহ্মাবর্ত। বর্হিষ্মতি নামে একটি পুরী আছে, যেখানে নিখিল ঐশ্বর্য যুক্ত, যার ঐশ্বর্যের কোনো সীমা পরিসীমা নাই। সেই নিখিল ঐশ্বর্য যুক্ত বর্হিষ্মতি নামে একটি পুরী, যা ব্রহ্মাবর্ত দেশে অবস্থান করছে। ব্রহ্মাবর্ত দেশ হচ্ছে ত্রিবেণী, না, ওটা হচ্ছে প্রয়াগে। সেখানে যজ্ঞমূর্তি বরাহদেব তার নিজ অঙ্গ কম্পন করায় তার শরীর থেকে রোম পতিত হয়েছিল। সেই রোম কুশ আর কাশ রূপে প্রকাশিত হয়ে পরম পবিত্রতা দান করে। ওই স্থানে পতিত সেই রোম সকলই হরিত বর্ণ কুশ এবং কাশ রূপে পরিণত হয়ে সর্বদা বিরাজ করছে। তার দ্বারায় ঋষিগণ যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে পরাভব করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্বক যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করে থাকেন। ওই আগের দিন বললাম, কাল বলছিলাম না পরশু দিন বলছিলাম, যে এই কুশের দ্বারা
সর্বদাই ভূত প্রেত রাক্ষস এদেরকে দূরে সরানো যায়। ওই জন্য খাবার আদি কেউ কোথাও বাইরে নিয়ে গেলে ওই পাত্রে একটু কুশ রাখতে হয়, তাতে প্রেত ভূত প্রেত ছুঁতে পাবে না, তা নাহলে প্রেত উচ্ছিষ্ট হলে সেই খাবার খেলে অমঙ্গল হয়। রাজর্ষি মনু ভূমণ্ডল স্থান প্রাপ্ত হয়ে সেখানে কুশ এবং কাশ নির্মিত আসন বিস্তার করে তিনিও যোগ্য পুরুষ ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ মনু নিজই বহিষ্মতি নামক যে পুরী, সেই পুরীতে আগমন করলেন এবং আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিক যে তাপ, সমস্ত তাপ নাশক সেই যে ভবন, সেই ভবনে তিনি প্রবেশ করলেন। প্রত্যেক দিন সকালে স্ত্রী সহ সুরগায়কগণ তার যে সমস্ত সৎকীর্তি গান করেন, সেই আদিরাজ মনু তার পুত্র কলত্র ভৃত্যবর্গের সঙ্গে সেই কীর্তিত যশ শ্রবণ করেন, কিন্তু নিজের গর্ব প্রকাশের জন্য নয়। ভগবান এই আসক্ত চিত্ত এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা জ্ঞানে এগুলি শ্রবণ করেন। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কি আগের দিন আলোচনা হয়েছিল, সে বিষয়ে আর বিস্তৃত বলছি না। এবং ধর্ম আদির অবিরোধে যে যুক্ত বৈরাগ্য, সেই যুক্ত বৈরাগ্যের সাথে বিষয় আদি কার্য করতে লাগলেন। নিষ্ণাতম যোগ মায়াসু মুনিম স্বয়ম্ভুবং মনুম यदा भ्रंशयितुं भक्त्या न शोकुर भगवत्परम। এইভাবে মহারাজ মনু ভগবানের আশ্রিত হয়ে ঐহিক যে ভোগ রচনায় অবস্থিত হয়, ভোগ সকল স্বয়ম্ভব মনুকে কিঞ্চিত পরিমাণেও অভিভূত করতে পারেন নাই। ভগবানে আশ্রিত হওয়ার জন্য, ভগবানে কেউ যদি আশ্রিত থাকে, ভোগ ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন নয়। প্রমাণ, যারা ভগবানে আশ্রিত তাদের পক্ষে এই বিষয় ত্যাগ, ভোগ ত্যাগ, স্ত্রী পুত্র কন্যাদি ত্যাগ এটা কঠিন না। কিন্তু ভগবানে যদি আশ্রিত না হয়, তাহলে জন্ম জন্মান্তর ধরে বুড়ো হয়ে মরতে বসবে, তখনও ভোগ প্রবৃত্তি যাবে না। মৃত্যু দ্বারে এসে ঘন্টা বাজাচ্ছে, কড়া নাড়ছে, তখনও বলছে ঠাকুমা কিছু খাবে? রুই মাছের মাথা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ঠাকুমা সারা জীবন কত মাথা খেয়েছে, তবুও বুড়ো বয়সে মরতে বসেছে, 90-95 বছর বয়স, তখন মাথা খাবে, রুই মাছের মাথা খাবে, যাবে না। ভগবানে আশ্রিত না হলে কখনো ত্যাগ করতে পারে না কেউ। ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে মুহুর্মুহু সেইগুলি চিন্তা করতে থাকে আর জ্বলে পুড়ে মরে। ভোগের স্বভাব ভুগিয়ে মারা, এটা ভোগের স্বভাব। ভোগ করবে, ভুগে মরবে। একমাত্র ভগবানে আশ্রিত ব্যক্তি, ভগবানে শরণাগত ব্যক্তি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বস্তু ত্যাগ করতে পারে। এই শক্তি ভগবান তাদের দেন। আদিরাজ মনু ভগবানে আশ্রিত হওয়ায় কোনো কিছু, স্ত্রী, অর্থ, সম্পদ কিচ্ছু তাকে বাঁধতে পারেনি। একাগ্র চিত্তে ভগবানে তিনি যুক্ত ছিলেন। অজাতয়ামস্তমস্যাসন ইয়ামাশান্তরযাপনাঃ শৃণ্যতো ধ্যায়তো বিষ্ণু কুর্বতো ব্রুবত কথাঃ। মহারাজ মনু সততই হরিকথা শ্রবণ, ভগবান শ্রীহরির ধ্যান, ভগবান শ্রীহরির লীলা বর্ণনা, লীলা বৃত্তান্ত রচনা, কীর্তন এইসব করে সময় অতিবাহিত করতেন। অম্বরীশ মহারাজ যেমন সব ওই মনকৃষ্ণ পদারবিন্দয়
অচাংশি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে আছে না? অম্বরীশ মহারাজের যেমন ভগবত সেবা প্রবৃত্তি, মহারাজ মনু সেই প্রকার সব সময় ভগবানের কথা, ভগবানের চিন্তা, ভগবানের সেবা, ভগবানের লীলা বর্ণনা এই সব করে অতিবাহিত। সুতরাং তার কাল কখনো বৃথা নয়। আমাদের কাল সর্বদাই আমাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি করলাম সারাদিনে? কি করলাম? খেলাম আর ঘুমালাম। আমাদের ভক্তপ্রভু বলতেন, ভক্তপ্রভু ছিলেন না, বলছে আমার কাজের মধ্যে 2 খাই আর শুই। আমার তো এই কাজ, এই দুটি কাজ, কাজের মধ্যে 2 খাই আর শুই। তা আমরা তো তাই করছি, সারাদিন শুধু ভালো খাবো খাবো খাবো, খাওয়ার জন্য এই সংগ্রহ করো, ওই সংগ্রহ করো, এটা রান্না করতে হবে, ওই করতে হবে, হ্যান করতে হবে, তারপরে টাকা ইনকাম করতে হবে, এসব করতে হবে। ভালো ভালো পাখাটা ভালো চলছে না, ভালো পাখা আনতে হবে, প্রয়োজন হলে কুলার লাগাতে হবে, না হলে এসি লাগাতে হবে, ভালো করে ঘুমাবো, ঘুমটা ঠিকঠাক হচ্ছে না, ভালো ঘুম না হলে হয় নাকি? আর তার সমাজে চলতে গেলে এই আহার নিদ্রা এইসব নিয়ে ব্যস্ত। অম্বরীশ মহারাজ বা মহারাজ মনু এরা কখনো আমাদের মতো ন্যারো মাইন্ডেড, আমরা কি সংকীর্ণ মনা, শুধু ওইটুকু নিয়ে বেঁচে থাকবো, শুধু এই শরীরটা মনটার গোলামি করে যাব। এর বাইরে বিভু চৈতন্য যে ভগবান, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি পালন করছেন, ধারণ করে রেখেছেন, সৃষ্টি করছেন, সেই যে প্রভু, তার সেবায় যুক্ত হয়ে অনন্তের অধিকারী হব, এই ইচ্ছা নাই। ওই ক্ষুদ্র নিয়ে পড়ে আছে, এই দেহ আর মন, দেহ আর এর গোলামি করাটাই আমার কাজ। মন যা চাইছে সেটাই আমি করব, শরীর যা চাইছে, মন যা চাইছে, আর বুদ্ধি উস্কানি দিচ্ছে। নাল্পে সুখম অস্তি, এই অল্প ক্ষুদ্র চিন্তা ন্যারো মাইন্ডেড ছাড়ো, এতে সুখ নাই। ন অল্পে সুখম অস্তি, অল্পে সুখ নাই। ঘুমাইব সুখম, ঘুমা পুরুষ যে ভগবান, তাকে আশ্রয় করো, তখন জানতে পারবে সুখ কাকে বলে, শান্তি কাকে বলে, আনন্দ কাকে বলে। ভগবানকে আশ্রয় করে দেখো, ये बात के बात नहीं है, कुछ करके तो दिखाओ। देखो पाओ কি পাও না, দেখো না, চেষ্টা করো, দেখো। এটা প্রত্যক্ষ করেছেন, জীবনে উপলব্ধি করেছেন, অনুভব করেছেন, বিষয়গুলিকে মলমূত্রের মতো পরিত্যাগ করেছেন। ব্যবহার করতে হয়েছে ঠিকই, সংসার পরিচালনা করতে গেলে, সমাজ পরিচালনা করতে গেলে, দেশ রক্ষা করতে গেলে, পৃথিবী পরিচালনা করতে গেলে এগুলির প্রয়োজন হয় ঠিকই, কিন্তু এগুলির জন্য আমি বেঁচে নেই। আমি বেঁচে আছি ভগবানকে জানার জন্য, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য, ভগবত উপলব্ধির জন্য বেঁচে আছি। এগুলো শুধুই বেঁচে থাকার জন্য। বেঁচে থাকতে শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে, তার জন্য এগুলো। এই জন্য কাল কখনো তার সময় নষ্ট করতে পারে নাই, যাতে ক্ষণ মুহূর্ত কাল পর্যন্ত অবয়ব সকল শ্বাস শূন্য না হয়ে মন্বন্তর পূর্ণ করেছিলেন। পুরো মন্বন্তর তিনি শাসন করেছেন। একটা মন্বন্তর মানে কতদিন কাল, কতদিন কাল। এই কলিযুগটাই হলো তো 4,32,000, ত্রেতা যুগটা, দাপর যুগটা তার ডবল, 2 গুণ। ত্রেতা যুগটা 3 গুণ, আর সত্য যুগটা 4 গুণ। 4 আর 3 7 আর 2 9 আর 1 10, টোটাল হচ্ছে 10 গুণ। 4,32,000 আর 4টে মিলে হলো 43,20,000, একটা শূন্য বেড়ে গেল। 43,20,000 বছরে একটা চতুর্যুগ, একটা চতুর্যুগ। 43,20,000 বছর হলে একটা চতুর্যুগ। এইরকম 71টা চতুর্যুগ পেরুলে হবে এক মন্বন্তর। এই এক মন্বন্তর কাল স্বয়ংভব মনু, আদিরাজ মনু তিনি শাসন করেছিলেন। এমনি হয়েছে ভগবানের শক্তির প্রকাশ, ভগবত অবতার, সত্তাবিশ্ব অবতার ভগবান, সেই আদিরাজ মনু
তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। আরো সব অনেক কথা আছে। মহতের কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়, নিজের যোগ্যতায় কখনো ভগবানকে ধরা যায় না। অম্বরীশ মহারাজের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলেছিলেন, বাসুদেবী ভগবতী তদ ভক্তেষু চ সাধুষু প্রাপ্ত ভাবম যথা বিশ্বং জেনেদং লোষ্টবৎ স্মৃতম। ভগবানের কৃপা, সাধুর কৃপা আর ভক্ত সঙ্গ, এই তিনটি হলে তবে এই ভাবটা পাওয়া যায়। এই জন্য পরম ভক্ত, পরম সাধু, পরম বৈষ্ণব যে আদিরাজ মনু, তার পদপদ্মে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সকলের সুবুদ্ধি দান করুন, আমাদের যেন চিত্তবৃত্তি ভগবানকে সর্বদা যুক্ত থাকে। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। কোনটা? বাসুদেবে ভগবতী তদ ভক্তেষু চ সাধুষু প্রাপ্ত ভাবম, ভাবটা পেয়েছিল। প্রাপ্ত ভাবম জেনে দং, যার দ্বারা জেনে দং কি বললাম? বাসুদেবে তদ ভক্তেষু চ সাধুষু প্রাপ্ত ভাবম জেনে দং ইদং বিস্মং জেনে দং লোষ্টবৎ স্মৃতম। যার দ্বারা এই বিশ্বটাকে তিনি মাটির ঢেলার মতো জ্ঞান করতে পেরেছিলেন। এই বিশ্বটা তার ভোগের বস্তু হয়নি, এইরকম তিনি জ্ঞান করেছেন। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা পতিতানাং পাবনেভ্যো। এখন বুঝিল প্রভু তোমার চরণ, অসকয় ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ। এখন বুঝিল তোমার সকল ছাড়িয়া চরণ কমলে
Jai
तुलसी महारानी विदे महारानी नमो नमो हरे नमो रे
Bye.
गोपिका गिरिधारी मदन मोहन श्याम सुंदर राधा मदन राधा मदन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय जय नित्य लीला विचित्र जगम विष्णु पाद दंडे साई परम पुराण गाता श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय जय भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय नरोत्तम श्रीनिवास आनंद प्रभुत्राय की जय जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वरूप गोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गुरु भक्त बिंद की जय चारि धाम की जय चारि संप्रदाय चारि आचार्य बिंद की जय तुलसी महारानी की जय कुलव्रताल की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय समाधि मंदिर की जय जय शुभ अक्षय तृतीया तिथि की जय जय श्री जय राधा गोविंदेर गोविंद श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय जय श्री श्री जगन्नाथ देव नौका विहार की जय जय परशुराम जयंती की जय जय कृष्ण सुदामा मिलन की जय जय समस्त मातृमंडली की जय हरिनाम कीर्तन की जय जय परम जीवात्म देसाई परमहंस परिप्राण गाथा श्री श्रीमद् भक्ति चंदन हरण महाराज की जय जय परम जीवात्म देसाई श्री श्रीमद् भक्ति कारुण्य माधव महाराज की जय अनिल सन्यासी ब्रह्मचारी भक्त बिंद की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि